નમસ્કાર, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। દિવસના દમદાર સમાચાર લઈને અમે આવી ગયા છે આપની સમક્ષ અને હું છું આપની સાથે ઝરણા સોની। આજે તમને બતાવીશું પાકિસ્તાનમાં લોટ માટે મચેલી લૂંટફાટની, જ્યાં લોટ લેવા માટે લાંબી લાઈનો લાગી છે। વાત કરીશું જોશીમઠમાં તિરાડ મામલે લોકોમાં વધી રહેલા ટેન્શનની, પરંતુ સૌથી પહેલા વાત ઉત્તર ભારતમાં પડેલી સફેદ આફતની। तो उत्तर भारत में गाढ़ धुम्मसना कारणे ठंडीना चमकारानो अहसास थयो। तो देशनी राजधानीथी लईने काश्मीर सुधीना हाईवे धुम्मसने कारणे खालीखम जोवा मळ्या। रेड एलर्ट आपता शाळाओना पण रजा जाहेर करी देवाई छे। ठंडी वच्चे गाढ़ धुम्मसनो उत्तरमां प्रहार। बरफ बाद छवाई धुम्मसनी चादर। ठंडा पवनोथी शीत लहरनी वकी। उत्तरमां शीत लहरनु रेड एलर्ट। देशनी राजधानी दिल्ली ठंडीनी झपेटमां आवी चूकी छे। पहाड़ों पर थयेली हिमवर्षानी संपूर्ण असर दिल्ली अने एनसीआर में जोवा मळी। अहीं तापमान सतत नीचे जई रह्युं छे। सोमवार दिल्ली में आ सीजननो सौथी ठंडो दिवस नोंधवामां आव्यो। अहीं तापमाननो पारो 1.5 डिग्री सुधी गगड़ता लोको ठंडी में ठूंठवाया। सवाરના समये गाढ़ धुम्मसना कारणे वाहन चालको अने राहदारीओने पण परेशान थवानो वारो आव्यो। ठंड तो है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बहुत ज्यादा ठंड है और पिछले कई सालों के मुकाबले अभी 5-7 दिन में जो ठंड पड़ी है ये और भी ज्यादा है। देशनी राजधानी दिल्लीना अन्य विस्तारों में भारे धुम्मसना कारणे स्थिति वणसी। आ दृश्यो वहेली सवारना के मोडी रात्रिना नथी। तमने जाणीने आश्चर्य थशे कि आ गाढ़ धुम्मसना दृश्यो राजधानी दिल्लीना सवारना 8 वाग्याना छे। दिल्ली में ठंडीनी अंधाधुंधीए दिल्लीवासीओना हाल बेहाल करी दीधा छे। सवारे अने सांजे धुम्मसना कारणे विजिबिलिटी नहीवत छे। कार चालको हेडलाइट होय के डीपर शरू कर्या सिवाय निकळी नथी शकता, केम के रस्ता पर ज धुम्मस एटली छे के रस्ता पर लोकोने कंई ज देखाई नथी रह्युं। शीतलहरनी साथे नोएडामां पण कोल्ड वेवनो प्रकोप चालू छे। धुम्मसना कारणे लोकोने अवर जवरमां पण मुश्केली पड़ी रही छे। हवेना दृश्यो जुओ के धुम्मसना कारणे इंडिया गेट पण गायब थई गयो। घने कोहरे की चादर की वजह से इंडिया गेट गायब हो चुका है दिल्ली में, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा घना है उस वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और 0 से 25 मीटर के बीच तक विजिबिलिटी है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद है और अगर नजर डालेंगे इंडिया गेट पर तो वह घने कोहरे की वजह से नहीं नजर आ रहा है और यही जो नजारा है वो आसपास के इलाकों में है और बेहद धीमी गति कर दी है कोहरे ने दिल्ली की रफ्तार को। चाहे गाड़ियां हो चाहे लोग हो, सब लोग एकदम धीमे धीमे चल रहे हैं, धीमे धीमे चला रहे हैं। और अगर इस ओर आप नजर डालेंगे तो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन जो कि ये पीछे दिखते हैं अभी फिलहाल गायब हो चुके हैं और सिर्फ एक ही रंग नजर आ रहा है, वह है सफेद रंग, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा घना है। ताजनगरी आगरामां पण धुम्मस अने ठंडीनी बेवड़ी असर जोवा मळी। आगरामां लघुत्तम तापमान 3 डिग्री नोंधायुं। कड़कड़ती ठंडीना कारणे जनजीवन संपूर्णपणे अस्तव्यस्त थई चूक्यो छे, जेना कारणे वाहनोनी गतिने पण ब्रेक लागी छे। देशना अनेक राज्यों में कड़कड़ती ठंडी पड़ी रही है। स्थिति एवी छे कि 50 डिग्री सुधीनु तापमान सहन करतु राजस्थान पण थीजी गयुं छे। माउंट आबू अने झुंझुनू सहित अनेक जिल्लाना लोको द्रुजता जोवा मळ्या। झुंझुनूमां लघुत्तम तापमान 0.6 डिग्री नोंधायुं। स्थिति एवी बनी कि हवामान विभागे झुंझुनूमां येलो एलर्ट जाहेर कर्युं छे। राजस्थानना दौसामां पण स्थिति दयनीय छे। वहेली सवारे स्थिति एवी बनी रही छे कि बरफना थर जामवा लाग्या छे।
દોસા જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં બરફની ચાદર જોવા મળી। આ દરમિયાન પાક પરના ઝાકળના ટીપા બરફમાં ફેરવાઈ ગયા। વૃક્ષો અને છોડના પાંદડાઓનો રંગ પણ સફેદ જોવા મળ્યો હતો। કડકડતી ઠંડીને જોતા મધ્યપ્રદેશની શાળાઓમાં રજા આપવામાં આવી છે। મધ્યપ્રદેશના છતરપુરમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં સતત ઘટાડાના કારણે બરફ જામવા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે। નવગાંવમાં લઘુત્તમ તાપમાન 0.5 ડિગ્રી અને ખજુરાહોમાં 1.6 ડિગ્રી નોંધાતા વિસ્તારની સ્થિતિ વણસી રહી છે। જો કે હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં ઠંડીનું એલર્ટ જારી કર્યું છે, જેનો અર્થ તે છે કે લોકોને કડકડતી ઠંડીથી રાહત મળવાની શક્યતા નહિવત છે। બિહારના અરરિયામાં ઠંડી અને ધુમ્મસના કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું। અરરિયામાં લઘુત્તમ તાપમાન 6 થી 7 ડિગ્રી વચ્ચે રહ્યું। ઠંડીના કારણે વિઝિબિલિટી અત્યંત ઓછી થતા લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। અરરિયામાં બર્ફીલા પવનને કારણે સામાન્ય લોકોનું જીવન મુશ્કેલ બન્યું છે। પવનની ઝડપ 12 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે વધી રહી છે। મજૂર વર્ગને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ થયેલા દ્રશ્યો ખૂબ ભયંકર છે। કારની આગળના 5 મીટરના અંતરમાં જ કંઈ સ્પષ્ટ નથી દેખાઈ રહ્યું। અનેક વાહનો ડીપર અને હેડલાઇટ ચાલુ કરીને માંડ હાઈવે પર અવરજવર કરી રહ્યા છે। આ ઠંડીએ મચાવેલા હાહાકારના આ ગાઢ ધુમ્મસના દ્રશ્યો ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુરથી સામે આવ્યા છે। વહેલી સવારે સમગ્ર ગોરખપુર ગાઢ ધુમ્મસની ઝપેટમાં આવી ગયું છે। માત્ર ગાઢ ધુમ્મસ જ નહીં, અહીં તો કડકડતી ઠંડીનો પ્રહાર પણ એટલો જ તીવ્ર છે। કાતિલ ઠંડીથી અહીંના લોકો ઠૂંઠવાઈ ગયા છે। ગોરખપુરમાં અતિ ભારે ઠંડી હોવાના કારણે વહેલી સવારે લોકો તાપણાનો સહારો લેતા નજરે પડ્યા, તો બીજી તરફ ગાઢ ધુમ્મસના કારણે અહીંની વિઝિબિલિટી પણ ખૂબ ઓછી નજરે પડી। અતિ ભારે ઠંડીના કારણે પેડલ રિક્ષા ચાલકોને આર્થિક ફટકો પડ્યો છે। કાતિલ ઠંડીએ પેડલ રિક્ષા ચાલકોને ભૂખ્યા સુવા પર મજબૂર કરી દીધા છે। ठंड बहुत काफ़ी है, हाथ पैर में गलन हो रहा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है सर। हम लोग परेशान, हाँ बहुत दिक्कत है सर। क्या काम करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं सर। तो ऑटो चलाने में दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है सर, ठंड हो रहा है, हफ्ते हो गया कमाई नहीं हो रही है सर। ठंड के मारे कोई बैठ नहीं रहा गाड़ी में, बहुत समस्या है सर। हम लोगों को खाने के लिए परेशानी हो गई है सर। जब काम धंधा चलेगा ही नहीं तो कैसे करेंगे? कैसे गाड़ी चलाते इतने कोहरे में? क्या करें सर, अब पेट के लिए तो आराम चलाना पड़ता है। ठंड यहाँ बहुत तेज़ पड़ रही है और हाथ एकदम गलने लग रहा है। गलन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ, शीत भी गिर रहा है, कोहरे भी है, गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल हो रही हैं। કાતિલ ઠંડીએ કરાવી રાજ્યોની શાળાઓ બંધ। 15 જાન્યુઆરી સુધી 5 રાજ્યોની શાળામાં રજા। દિલ્હી, હરિયાણા, લખનૌમાં રજા જાહેર। આ ઉત્તર પ્રદેશના કાનપુરના ઠંડીના કાતિલ દ્રશ્યો છે, જે આપણને કંપાવવા માટે પૂરતા છે। દ્રશ્યો પરથી જ હાડ થીજવતી ઠંડીના કારણે લોકોના હાલ કેવા હશે સમજી શકાય છે। કાતિલ ઠંડી અને ગાઢ ઝાકળના કારણે અનેક ટ્રેન પણ મોડી ચાલી રહી છે। વારંવાર સ્ટેશન પર ટ્રેન મોડી આવશે તેના અનાઉન્સમેન્ટ થઈ રહ્યા છે। પ્રવાસીઓ પણ રેલવે સ્ટેશન બહાર થરથર કાંપી રહ્યા છે, ગરમ કપડાનો સહારો લઈ રહ્યા છે, તો કેટલાક લોકો રેલવે સ્ટેશન બહાર તાપણું કરીને ગરમી મેળવી રહ્યા છે। દિલ્હી, રાજસ્થાનની સાથે સાથે પંજાબ પણ ઠંડીમાં ઠૂંઠવાયું છે। અમૃતસરમાં ઠંડીએ આ દ્રશ્યો છે, જ્યાં બસ ધુમ્મસ જ ધુમ્મસ નજરે પડી રહી છે। ગાઢ ધુમ્મસના કારણે દિવસે ઘોર અંધારું છવાઈ ગયું હતું। રસ્તા પર કંઈ જ દેખાઈ રહ્યું નથી। કાર ચાલક તમામ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે।
अमृतसर में तो इस टाइम बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है कि बहुत ही विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी हुई है। इसमें कह लो कि ड्राइविंग करते समय बसेस को काफ़ी दिक्कत आ रही है, जिससे एक्सीडेंट वगैरह भी काफ़ी हो रहे हैं। દિલ્હીથી લઈ પંજાબને ધુમ્મસે ધમરોળ્યું છે, ત્યારે આ ઠંડીના કહેરમાંથી સ્વર્ગ સમાન કાશ્મીર પણ બાકાત નથી। દ્રશ્યો છે જમ્મુ કાશ્મીરના કે જ્યાં ધુમ્મસે સામાન્ય જનજીવનને ખોરવી નાખ્યું છે। પઠાનકોટ અને પૂંછ સેક્ટરના દ્રશ્યોમાં હાઈવે પર વહેલી સવારે ધુમ્મસનો કહેર જોવા મળ્યો। ઉત્તર ભારતના આ ગાઢ ધુમ્મસના આ દ્રશ્યો શીતલહેરનો પુરાવો રજૂ કરવા માટે પૂરતા છે। કુદરતના ટ્રિપલ અટેકના કારણે હેરાન પરેશાન થવાનો વારો આવ્યો છે। કેટલાક રાજ્યોમાં એક તરફ હિમવર્ષા તો બીજી તરફ કાતિલ ઠંડી અને એમાંય ગાઢ ધુમ્મસના કારણે તો લોકોને ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે। આ ધુમ્મસને જોઈ આગામી દિવસોમાં શીતલહેરની આશંકાને નકારી શકાય નહીં। જોશીમઠમાં ઊભી થયેલી કુદરતી આફતે અનેક પરિવારોને બેઘર બનાવી દીધા છે અને હવે આ આફતની અસર મકાનો અને દુકાનોની સાથે મંદિરમાં પણ જોવા મળી। 2500 વર્ષથી પણ જૂના મંદિરમાં નુકસાનથી લોકો વધુ ભયભીત થયા છે। અઢી હજાર વર્ષ જૂના મંદિરની દિવાલોમાં પડી તિરાડ। ભગવતી મંદિરનો તૂટ્યો આધાર સ્તંભ। જોશીમઠમાં 2 કલાકમાં જ ભગવતી મંદિર થયું જમીદોસ્ત। જોશીમઠમાં અત્યાર સુધી દિવાલો જ ખસકી રહી હતી અને જમીનમાંથી પાણી નીકળી રહ્યું હતું, પરંતુ હવે તો મંદિરોના પડવાના વિડીયો સામે આવવા लाग्યા છે। જોશીમઠમાં આદિગુરુ શંકરાચાર્યજીની પૌરાણિક તપસ્થળી પણ આ કુદરતી પ્રકોપમાં સપડાઈ ગઈ। અંદાજિત 2500 વર્ષ જૂનું મંદિર જમીનમાં ધસવાથી પ્રભાવિત થઈ ગયું। મંદિરોની દિવાલોમાં તિરાડો પડી ચૂકી છે। इस वक्त हम जोशीमठ में स्थित हजारों साल पुराने आदि गुरु शंकराचार्य जी के मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर भी मोटी मोटी दरारें आनी शुरू हो गई हैं, साफ तौर पर हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, दरअसल ये 5000 पुराना वट वृक्ष है और इसी के नीचे माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, दिव्य ज्योति का अनुभव हुआ था। लेकिन जैसे हम आपको अंदर लेकर जाएंगे, आपको दिखाएंगे कितनी मोटी मोटी दरारें यहाँ पर हैं। आइए, ये देखिए, आप साफ तौर पर अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये मोटी मोटी दरारें हैं और ऐसे में ये जो पूरा ढांचा है मंदिर का, ये साफ तौर पर कमजोर हो रहा है। दिन पर दिन ये दरारें बढ़ती जा रही हैं और इधर भी अगर आप नजरें दौड़ाएं तो देखिए किस तरीके से ये दरारें और मोटी होती जा रही हैं और जो हमारी धार्मिक विरासत है कहीं ना कहीं अब वो खतरे में है। और इस मंदिर को किस तरीके से बचाया जाएगा, पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं, पूजा करा रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। साथ साथ ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी जो मेन मंदिर है, यहाँ पर मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। એવું કહેવામાં આવે છે કે આ મંદિર 2500 વર્ષ જૂનું છે અને અહીંયા પર આદિ ગુરુ શંકરાચાર્યએ આજથી 2500 વર્ષ પહેલા તપસ્યા કરી દિવ્ય જ્યોતને પામ્યા હતા। હવે અહીંયાની દિવાલોમાં તિરાડો પડવાના કારણે મંદિરના પૂજારીઓ हैरान परेशान છે। पंडित जी, ये मोटी मोटी दरारें यहाँ पे आई हुई हैं, क्या डर नहीं लगता कि मंदिर कभी भी भरा के गिर जाए? निश्चित रूप से बहुत डर लगता है, क्योंकि ये हमारे संस्कृति का एक प्रतीक स्थल है। 2500 वर्ष पुराना स्थान है, जहाँ पर शंकराचार्य जी को आत्मज्योति का दर्शन हुआ था। कल्प वृक्ष के नीचे का स्थान है। जब से ये आपदा आई है तब से यहाँ की स्थिति भी काफी बिगड़ गई है। दरवाजा आप देख सकते हैं कि ये द्वार नीचे की ओर धस गया है, बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। तो निश्चित रूप से चिंता होती है। अब हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से और सरकार प्रयास तो कर ही रही है। ये देखिए दरारें काफी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। सर, सर्वे के लिए कोई आया था क्या? सर्वे के लिए तो सरकार के अधिकारी, कल भी आपदा प्रबंधन के जो सचिव हैं श्री सिन्हा जी और कमिश्नर आदि सब आए थे। कई जगह उन्होंने सर्वे किया है। तो लगभग 600-700 मकान इसकी जद में है। मकान तो अभी कुछ दिन पहले तक थे, लेकिन अब मंदिर भी और कल्प वृक्ष भी, शंकराचार्य जी का मठ भी, सब धीरे धीरे वो सब भी आ रहा है। ત્યાં બીજી બાજુ જોશીમઠના સિંહધાર વોર્ડમાં જમીન ધસવાના કારણે ભગવતી મંદિર ધરાશાયી થઈ ગયું છે।
પહેલા મંદિરની દિવાલોમાં તિરાડો સામે આવી અને પછી પૂરેપૂરું મંદિર પણ હચમચતું ધ્વસ્ત થઈ ગયું। यहाँ पर ये देखें कि ये बिल्कुल ठीक इसी जगह पे पूरा मंदिर बना हुआ था। इसकी तस्वीरें दूसरी विंडो में आप लगातार देख रहे हैं। और उसके बाद आप ये देखें कि अभी 2 घंटे के अंदर महज पूरा मंदिर जो है वो जड़ से निकल गया है, पीछे की तरफ गिर गया है। 2 घंटे के अंदर इसकी तस्वीर पलट गई है। और यही हाल यहाँ तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों का भी हो रहा है। पहले हल्की क्रैक नजर आती है और कब वो पूरी दीवार ढह जाती है लोगों को मालूम नहीं चल रहा। જોશીમઠમાં રહેવાવાળા નાગરિકો ભયના ઓછાયા હેઠળ જીવવા મજબૂર છે। અત્યાર સુધીમાં 600થી પણ વધુ મકાનોની દિવાલોમાં તિરાડો પડી ચૂકી છે। કેટલાક મકાનો તો ધ્વસ્ત થવાની અણી પર આવી ચૂક્યા છે। હવે મંદિરોમાં પણ નુકસાન થવાના કારણે જોશીમઠના લોકોમાં ભયનો માહોલ વધી ચૂક્યો છે। પર્વતો પર પાણીનો પ્રકોપ। શું હવે પલાયન જ છે વિકલ્પ? કુદરતનો માર કે વિકાસની સાઇડ ઇફેક્ટ? ये आप इस घर की हालत देखिए। इस घर को आप बाहर से ही जितना देख पा रहे होंगे उसी से आपको अंदाजा लग जा रहा होगा कि घर पूरी तरीके से यहाँ पर टूट गया है। मैं आपको अंदर जाकर तस्वीरें दिखाऊं अगर तो यहाँ जहां मैं मौजूद हूं यहां से आप देखें कि ये पूरी जगह ये देखिए आप कितना गैप है। ये पूरी जगह ये दीवार जो है यहाँ पर पड़ी हुई है। ये जमीन खिसक रही है। पहले ऐसी दरारें पड़ती हैं जैसे आपको दरारें नजर आ रही हैं, ये दरारें दिख रही हैं और ये गैप जो है वो फिर बढ़ता जाता है। बाहर से ही अगर आप देखेंगे तो ये पूरी जमीन खराब हो चुकी है। यहाँ आप देखें तो जमीन अब ये जो इनका जो सीमेंटेड इलाका था ये पूरा टूट गया है। पीछे तक आपको गैप नजर आएगा, दीवारों के अंदर से गैप नजर आएगा। जो सामान हाथ में लेते बना, जो जरूरी लगा उसको लेकर लोग रातों रात यहाँ से निकले हैं। जब मैं ये कह रही हूँ तो यहाँ पर दीवारों पे आपको ये टंगे हुए कपड़े बता रहे हैं कि तैयारी नहीं थी, ये अचानक हुआ है। रात को अचानक से जब ये इन्होंने महसूस किया है कि जमीन फट रही है, जमीन खिसक रही है, तो जो हाथ में मिलते बना, जिस तरीके से परिवार को समेट के वो निकल सकते थे वो लोग यहाँ से निकले हैं। सामान उनका अभी भी यहीं पड़ा है। उनका कहना है कि इंतजाम जो किए गए हैं वो नाकाफी है। જોશીમઠમાં ધસી રહેલી જમીન, ભોંય તળિયાને તોડી નીકળતું પાણી, તિરાડોના ભયથી એક્શનમાં સરકાર। જોશીમઠમાં કુદરતના કહેરથી લોકો ભયભીત છે। ચારે બાજુ ગભરાહટનો માહોલ ફેલાયો છે। આ બધી સ્થિતિમાં સરકાર પણ ઘણી ગંભીર બની ચૂકી છે। લોકોને બચાવવાના પ્રયાસો આરંભી દેવામાં આવ્યા છે। જ્યાં પણ દિવાલોમાં તિરાડો છે ત્યાં ભૂસ્તર વિભાગની અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની ટીમોએ પહોંચી સતત નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, उसके कारण और धसा बढ़ने की आशंका है। तो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? जो हमारी संस्थाएं आई हैं साथ में, वाडिया है, GSI है, IIT रुड़की है, इनसे विचार विमर्श करके हम कुछ रास्ता निकालेंगे। इसके लिए क्या किया? બીજી તરફ કેન્દ્ર સરકારના જલશક્તિ મંત્રાલયે આ મુદ્દે એક ખાસ સમિતિની રચના કરી છે, જે સમિતિના સભ્યો જોશીમઠ વિસ્તારમાં ભૂસ્ખલનની ઘટનાઓ અને તેની અસરનો અભ્યાસ કરશે। રહેણાંક વિસ્તારોમાં જઈ મકાનોની સ્થિતિનું પણ નિરીક્ષણ કરી બચાવ પગલાં ભરવા અંગે આયોજન કરશે। કેન્દ્ર સરકારે આ સમિતિમાં પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલયના એક પ્રતિનિધિ, કેન્દ્રીય જળ આયોગના પ્રતિનિધિ, ભારતીય ભૂસ્તર શાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણ દેહરાદૂનના એક પ્રતિનિધિ અને રાષ્ટ્રીય સ્વચ્છ ગંગા મિશનના પ્રતિનિધિને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે। સમિતિ ઝડપથી આ મુદ્દાનો અભ્યાસ કરશે અને ઘટનાના કારણ અને તેની અસરો તેમજ આવનારી સંભવિત અસરની તપાસ કરશે। સાથે જ 3 દિવસની અંદર NMCGને રિપોર્ટ સુપરત કરશે।
જોશીમઠ શહેરમાં કેટલાક ઘરોમાં તિરાડો દેખાતા કેટલાક પરિવારોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડી દેવામાં આવ્યા છે. રાજ્યના ચમોલી જિલ્લામાં બદ્રીનાથ અને હેમકુંડ સાહિબના માર્ગમાં આવનારું જોશીમઠ સમુદ્ર સપાટીથી 6000 ફૂટની ઊંચાઈ પર આવેલું છે અને અહીંયા પર ભૂકંપ આવવાની શક્યતાઓ વધારે રહેલી છે. જોશીમઠમાં વધી રહેલી દહેશતના કારણે દેશના વૈજ્ઞાનિકો પણ અસમંજસમાં મુકાયા છે. વાત કરવામાં આવે તો આઈઆઈટી રૂરકીના વૈજ્ઞાનિકોએ જોશીમઠની આફતને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. દ્રશ્યોમાં જોવા મળી રહેલું આ મશીન આઈઆઈટી રૂરકીના અર્થ સાયન્સ વિભાગમાં ઉપલબ્ધ છે, જેની કિંમત 50 લાખ રૂપિયા છે. જેને ઇલેક્ટ્રિક એક્સેસિબિલિટી ટેમોગ્રાફી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ મશીન કઈ રીતે જોશીમઠમાં ઉપયોગી નીવડી શકે છે, સાંભળીએ વૈજ્ઞાનિક પાસેથી જ. सरफेस के नीचे किस टाइप की रॉक्स हैं, किस टाइप के मटेरियल्स हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कितना है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस मशीन के माध्यम से हम एक आर्टिफिशियल सोर्स देते हैं करंट का, और फिर अलग अलग पोल गड़े होते हैं, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है. तो इससे उस मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है ये पता लगता है, जिससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि क्या कोई पत्थर है जो सूखी है या पत्थर में कोई क्रैक है, फ्रैक्चर है. लेकिन जो समस्या है उसके समझने के लिए ये रामबाण है. ये जहाँ पे ये धसाव देखा जा रहा है वहाँ पे अगर जा करके 3 डायमेंशनल मैपिंग करी जाए तो सरफेस के नीचे की स्थिति, अगर कोई वाटर बियरिंग होराइजन है, मोबाइल वाटर है, तो वो पता लगाया जा सकता है. આઈઆઈટી રૂરકીના વૈજ્ઞાનિકો, પ્રોફેસર તેમજ અર્થ સાયન્સ વિભાગના વિદ્યાર્થીઓ સંપૂર્ણ મદદ માટે તૈયારી બતાવી છે. ત્યારે જોશીમઠના કુદરતના પ્રવર્તમાન પ્રકોપને સમજવા આ મશીન જમીનની અંદર 200 થી 300 મીટર સુધીની તસવીરો લઈ સ્થિતિને પારખી શકે છે. પાકિસ્તાનમાં વસતા લોકો માટે આમ તો મોંઘવારી કંઈ નવી વસ્તુ નથી, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી અનાજની સાથે લોટના ભાવ પણ વધ્યા છે. લોટના ભાવ એટલા વધ્યા કે મારામારી અને લૂંટફાટ સુધીના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. પાકિસ્તાનમાં વધુ એક સંકટ. ડીઝલ વીજળી બાદ લોટનો વારો. આસમાને પહોંચ્યા લોટના ભાવ. પાકિસ્તાનમાં સામાન્ય જનતા માટે સમસ્યા પણ સામાન્ય બની ચૂકી છે. સવારે સૂરજ આકાશમાં ચડતાની સાથે જ વસ્તુઓના ભાવ પણ 7મા આસમાને પહોંચી જાય છે. વીજળી ડીઝલ બાદ હવે નવી મુશ્કેલી સર્જી રહ્યું છે. લોટની આકાશને આંબી રહેલી કિંમતના કારણે પાકિસ્તાનમાં લોકોને રોટલી માટે પણ સંકટનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સ્થિતિ એટલી હદે બગડી ગઈ છે કે ત્યાંના લોકો લોટ ખરીદવા માટે પણ એકબીજા સાથે લડી રહ્યા છે. પાકિસ્તાનમાં વધ્યું લોટ સંકટ. શહેર શહેર લોટ માટે લાઈનો. કલાકો સુધી ઊભા રહેવું પડે છે કતારમાં. થોડા દિવસો પહેલા પાકિસ્તાનના અલગ અલગ શહેરોમાંથી બહાર આવેલી તસવીરોમાં લોટ ખરીદવા માટે દુકાનોની બહાર લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. આ દરમિયાન લાઇનમાં ઊભા રહેલા લોકોમાં ભાગદોડ અને મારામારીની ઘટનાઓ સામાન્ય બની ચૂકી છે. પાકિસ્તાનમાં વધી રહેલા લોટ સંકટથી મીરપુરમાં એક વ્યક્તિને જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો. લોટ લેવા જતા વ્યક્તિને મળી ગયું મોત. તે વ્યક્તિ સસ્તો લોટ ખરીદવા માટે ઘણા કલાકો સુધી લાઇનમાં ઊભો રહ્યો, પરંતુ તે મેળવી શક્યો નહીં અને આખરે મૃત્યુને ભેટ્યો. લોટની સાથે અનેક ખાદ્ય પદાર્થો ભાવ વધારાની ઝપેટમાં આવી ચૂક્યા છે. જેના પર નજર કરીએ તો ડુંગળી 280 રૂપિયા પ્રતિ કિલો, સરસવનું તેલ 600 રૂપિયા પ્રતિ લીટર, દૂધ 200 રૂપિયા પ્રતિ લીટર. લોકો પાકિસ્તાનમાં લોટ માટે જે રીતે તડપતા હોય છે તે પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે હવે પાકિસ્તાન સરકાર પાસે લોકોને 2 ટાઈમનો રોટલો આપવાની પણ શક્તિ નથી બચી. પાકિસ્તાન બ્યુરો ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડાઓ પરથી આ માહિતી સામે આવી છે. આ ઉપરાંત લોટની અન્ય શહેરોમાં કિંમત અલગ પણ જોવા મળી રહી છે. તેના અનુસાર
1 કિલો લોટની કિંમત પહોંચી ચૂકી છે આસમાને। અનેક શહેરોમાં 20 કિલો લોટની બોરીની કિંમત 3000 રૂપિયા થઈ છે। લોટની સાથે પાકિસ્તાનમાં ઘઉં, ગેસ અને ચોખાની પણ અછત સર્જાઈ છે। ક્યાંક ને ક્યાંક પાકિસ્તાનની સેના રોટલી માટે ભીખ માંગનારાઓ પર ગોળીઓ વરસાવી રહી છે, તો અનેક શહેરોમાં અનાજની એવી અછત છે કે લોકો સસ્તા અનાજ માટે કલાકો સુધી લાઇનમાં ઊભા રહે છે। તેમ છતાં તેમને અનાજ મળતું નથી અને તેઓ મૃત્યુ પામી રહ્યા છે। પાકિસ્તાનની રાજધાનીના લોકોનો મોટો હિસ્સો પણ રોટલી માટે તલપાપડ છે। થોડા દિવસો પહેલા જ સમાચાર આવ્યા હતા કે પાકિસ્તાન પોતાના લોકો માટે શાકભાજી ખરીદવા માટે પણ સક્ષમ નથી। એટલું જ નહીં, સમાચાર એ પણ છે કે પાકિસ્તાનમાં ટ્રેનો બંધ થવાના આરે પહોંચી ગઈ છે। તો આ સાથે સ્પેશિયલ રિપોર્ટ અહીં સમાપ્ત કરીશું અને વધુ સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી।